प्रभात दर्शक बंधु आज डिसेम्बर 18 तारिख गुरुवार चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम भिडियो को लाइक करना आम भिडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। धौली गणदुष्कर्म लज्जा पुरुष बंधु मुहरे लोमटांकुरा कहानी। धौली गणदुष्कर्म घटना सारा राज्य में चांचल्य खेलाई देछि। धौली बुलाबुली करी फेरिबा समय केमिति बांकुआल नदी पठारे दुर्बृत्त माने अटकाई थिले, केमिति तांकु मारपिट करी नदी पठा भीतर को टाणी अमानवीय कांड फियाइथिले गोटी गोटी करी बखाणिछंती पुरुष बंधु। सेपटे रेड फ्लैग अंतर्भुक्त होइछि धौली गणदुष्कर्म मामलार स्टाटस रिपोर्ट डीजीपी को जणाइबे क्राइमब्रांच एडीजी और मामला को रेड फ्लैग अंतर्भुक्त कला क्राइमब्रांच। यह मामला क्राइम एगेन्स्ट वोमेन बा उइड भावे परिगणित हेबो। तेबे बछा बछा ऑफिसर को ने स्वतंत्र टीम गठन करा जायछि। जणे डीएसपी पाइहार ऑफिसर धौली थाना जाए तदंतर अग्रगति बाबद रे बुझिबे। तदंत किपरि त्वरान्वित हेबो से नै से तदंतकारी अधिकारी जोगाजोग रे रहिबे। मेडिकल रिपोर्ट साइंटिफिक टीम रो रिपोर्ट समेत मामलार अग्रगति सह शीघ्र चार्जशीट पर्यंत सहयोग करिबो स्वतंत्र टीम। सेपटे बारिपदारु आसिछि लज्जाजनक खबर। बारिपदारे 5 वर्षर शिशुकन्या को दुष्कर्म अभियोग होछि। सदर थाना अंचल में घटी एही अमानवीय कांड। बिस्कुट लोभ देखाई शिशु कन्या को दुष्कर्म करितबा अभियोग होछि। तेबे असुस्थ शिशुकन्या मेडिकल रे भर्ती होइतबा बेले एने सदर थाना रे अभियोग हेबा परे अभियुक्त को गिरफ्त करी खोलताड़ आरंभ करिछि पुलिस। अन्यपटे यही घटना को नहीं राजनीति जोर धरी। विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक सामाजिक गणमाध्यम रे उद्वेग प्रकाश करिसेंती। राजधानी रे नाबालिका को गणदुष्कर्म अत्यंत स्पर्शकातर और विचलित करबा परी विषय होछि। तेबे राज्य राजधानी रे असुरक्षित होई पड़िबा सह बर्बरता और अराजकता सीमा टपुछि। अपराधी भयशून्य होउछंती जहाद्वारा सरकार विश्वसनीयता हराउछंती। रंग रूट्रे गाड़ी चलाउछंती कि एथर ट्राफिक नियम भांगिले बड़ कार्यानुष्ठान। हेलमेट न पिंधिबार अभ्यास रही कि रंग रूट्रे जेमिति पारिले सेमिति गाड़ी चलाइबा अभ्यास रे पड़िछंती कि जदि एमिति बेपरुआ भावे गाड़ी चलाउछंती तेबे होई जांतु सावधान। एणिकी बेपरुआ गाड़ी चालकंको उपरे हेबो कड़ा कार्यानुष्ठान। नियम उल्लंघन कले बातिल होई पारे ड्राइविंग लाइसेंस। कारण हेबे ट्राफिक नियम उल्लंघनकारी जारी होइछि सर्कुलर। नियमित ट्राफिक नियम भांगुथिले हेबो कड़ा कार्यानुष्ठान। एणिकी राज्य रे ट्राफिक उल्लंघनकारी उपरे कड़ा कार्यानुष्ठान। ट्राफिक नियम भांगिले ड्राइविंग लाइसेंस फिटनेस सर्टिफिकेट और गाड़ीर रेजिस्ट्रेशन बातिल होई पारे। राज्य सड़क प्राधिकरण एने विधिवत निर्देशनामा जारी करिछि। मद पी गाड़ी चलाइबा, स्पीड लिमिट अतिक्रम करिबा, दुर्घटना रे मृत्यु किंबा आहत घटना रे ड्राइविंग लाइसेंस बातिल कराजिबो नै नियम रहिछि। बारंबार नियम उल्लंघन कले गाड़ी आरसी बातिल कर दियाजिबो बोली परिवहन विभाग कहिछि। तेबे समस्त कार्यानुष्ठान को वाहन और सारथी पोर्टाल रे तुरंत रेकर्ड करने को निर्देश दिया। अवहेला कले कर्मचारी विरोध में दृष्टांतमूलक कार्यानुष्ठान हेबो बोली एही सर्कुलर रे स्पष्ट कहुଯାଇଛି। प्रथमे एही दुईटी सर्कुलर को बुझंतु। राज्य सड़क प्राधिकरण गोटे सर्कुलर गत 2015 मसीहा अगस्त 25 तारिख में जारी करा जायतिला। यापरे चलित वर्ष जून 15 तारिख में जारी होइतिला। 10 वर्ष तले जारी होइतिबा सर्कुलर रे भी समान कथा लिखा जायतिला। तेबे ट्राफिक नियम उल्लंघन कले ड्राइविंग लाइसेंस बातिल हेबो बोली लिखा जायछि। किंतु दुर्भाग्यर कथा प्रथम सर्कुलर रो 10 वर्ष बीती जाइथिले भी नियम कड़ाकड़ी होई पारुनी। नियम उल्लंघनकारी बेपरुआ भावे गाड़ी चलाउछंती। परिमाण स्वरूप सड़क दुर्घटना बेले निरीह लोकंक प्राणहानि घटुछि। बारंबार चेतावनी देले सुधिबार ना धरुनांती अमानिया। ए दिगरे बड़ कार्यानुष्ठान आवश्यकता रही। एभली सर्कुलर जारी हेबा परे सजग होई जाए परिवहन विभाग। किंतु किछि दिन परे नियम केवल कागज कलम रे ही सीमित रही जाए, जाकु नै बुद्धिजीवी महल रे बे चर्चा हेउछि। संबलपुर रे चाषींको नियारा प्रतिवाद केजी पिछा 10 टंकारे बिकिले धान। दर बढ़ीगले सरकार को चेताइबा पई सेही सामग्री को कम दाम रे बिक्री करी प्रतिवाद करिथांती विभिन्न राजनैतिक दल। हेले अमल परे धान बिकी पारु नथिबारु किलो पिछा मात्र 10 टंकारे बिकी प्रतिवाद जणाइछंती संबलपुर चाषी।
ଅନ୍ୟପଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ପୁଣି କିଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟୋକେନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ହାଟ ବସିଛି। ରାସ୍ତା କଡ଼ ହାଟରେ କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଧାନ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ପୁଣି ଧାନ କେଜି ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା। ପଥଚାରୀ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଧାନ କିଣୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଜୋରଦାର ନାରାବାଜି ଚାଲିଛି। ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଟୋକେନ୍ ନ ମିଳିବା ଫଳରେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଚାଷୀ ଏମିତି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବେଦନା। ପ୍ରତିବାଦ କରି ରାଜରାସ୍ତାରେ ନିଜର ଦୁଃଖ ଢାଳିଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଚେତାବନୀ କୃଷକ ନେତା ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରତିବାଦରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ସାମିଲ ହେବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତେବେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ବିରୋଧରେ ନାରା ଦେଇଥିଲେ ଚାଷୀ ଓ ବିଜେଡି କର୍ମୀ। ବିଧାୟକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଟୋକନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟୋକେନ୍ ଆସିନାହିଁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ଏବଂ ବାକି ଟୋକେନ୍ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଭିତରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଆଉ 11,000 ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଟୋକେନ୍। ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି ସବୁଠି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଟୋକନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଦହଗଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଥଣ୍ଡାରେ ଥରୁଛି କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ। କଲବଲ କରୁଛି ଘନ କୁହୁଡ଼ି। ଥଣ୍ଡାରେ ଥରୁଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା। ପ୍ରାୟ 2 ସପ୍ତାହ ହେଲା ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ପାରଦ ଖସୁଛି, ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ୁଛି। ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟାରୁ ଶୀତ ସହ କୁହୁଡ଼ି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ସକାଳୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ସହରର ଯୁବକମାନେ ନିଆଁର ସାହାରା ନେବା ସହ ଚା'ର ଆସର ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ସହ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଫୁଲବାଣୀରେ 7 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 7.6 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ଉଦୟଗିରିରେ 7.6 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଅସହ୍ୟ ଶୀତରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଜନଜୀବନ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ କାଲୁଆ ଥଣ୍ଡା ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ରାତି 8ଟା ପରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ସୁନସାନ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ସହର ହେଉ କି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସବୁଠି ଶୀତର କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ରହିଛି। ସ୍ଥିତି ଏମିତି ଯେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ଦିନ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି। ସେପଟେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଛି କୋରାପୁଟ। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ ଜାଡ଼ ଓ ପ୍ରବଳ ଶୀତ। କୋରାପୁଟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 5 ଡିଗ୍ରୀ ରହୁଛି। ତେବେ ଦାମନଯୋଡ଼ିରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 4.9 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ କୋରାପୁଟରେ 7 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ସେହିପରି ଲମତାପୁଟରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 4.2 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ନନ୍ଦପୁରରେ 5 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ଥଣ୍ଡା ଓ କୁହୁଡ଼ି ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଲୋକସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦଙ୍କୁ 3 ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ପାଇଁ ହୁଇପ୍ ଜାରି। କଂଗ୍ରେସ ଲୋକସଭାରେ ଏକ ସଚେତନ ଜାରି କରିଛି। ଦଳର ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପାଇଁ ନିମ୍ନ ସଦନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛି। କାରଣ VBG ରାମଜି ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନ ଏବଂ ଭାରତର ବେସାମରିକ ପରମାଣୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଆଇନଗୁଡ଼ିକର ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ବିଲ୍ ବିଚାର ଏବଂ ପାରିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଘରୋଇ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ବେସାମରିକ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଖୋଲିବା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ବିଲ୍ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ନିଆଯାଇପାରେ। ସେହିପରି 20 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମନରେଗା ଯୋଜନାର ନାମକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବିଲ୍ ଲୋକସଭାରେ ଆଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାମ ଅପସାରଣ ଉପରେ କଡ଼ା ଆପତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ବିଲ୍ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ପାସ୍ ପାଇଁ ନିଆଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆଇନକୁ ଉପସ୍ଥାପନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଲ୍କୁ ଅଧିକ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସଂସଦୀୟ ପ୍ୟାନେଲକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରାଙ୍କ ସମେତ ସାଂସଦମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନାମ ହଟାଇବା ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଇଥିଓପିଆ ସଂସଦକୁ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଇଥିଓପିଆ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହି ଅବସରରେ ଇଥିଓପିଆ ସଂସଦକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ କି ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ମହିନ୍ଦରକୁ ଆସିଛି। ବନ୍ଧୁତାର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଭାରତ ଓ ଇଥିଓପିଆ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନ ମିଶିଲେ ପର୍ବତ ଆପେ ଆପେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଏ। ଇଥିଓପିଆ ସିଂହଙ୍କ
ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସି ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ନିଜ ଘରକୁ ଆସିବା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। କାରଣ ମୋ ଦେଶ ଭାରତରେ ମୋର ଗୃହ ଗୁଜରାଟରୁ ସିଂହର ଧରିତ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗୀତ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଭଳି ଇଥିଓପିଆ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଥିଓପିଆ ସଂସଦକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ଏକ ମହାନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ଇଥିଓପିଆର ସମୃଦ୍ଧ ଇତିହାସ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଆତ୍ମା ଗଭୀର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ମୁଁ ଆମର ସହଭାଗିତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଜଣାଇ, ଯାହା ସମାନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଶାନ୍ତି, ବିକାଶ ଏବଂ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ବାହାଘର ପାଇଁ ଝିଅଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ 51,000 ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ଯୋଜନା ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏବେ ବାହାଘର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏନେଇ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଝିଅର ବୟସ 18ରୁ 35 ବର୍ଷ ଏବଂ ପୁଅର ବୟସ 21ରୁ 35 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ମିଳିବ ସହାୟତା ରାଶି। ବିବାହ ପାଇଁ କନ୍ୟାକୁ ମିଳିବ 51,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି। ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ 35,000 ଟଙ୍କା। ଏଥିସହ ବିବାହ ଉପହାର 10,000, ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ସଂସ୍ଥାକୁ ମିଳିବ 6,000 ଟଙ୍କା। ସେହିଭଳି ବିଧବା, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, SC/ST, ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସରକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସହାୟତା ମିଳିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। କେବେ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନର 22ତମ କିସ୍ତି, ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 22ତମ କିସ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ସରକାର ନୂଆବର୍ଷରେ ସାରା ଦେଶର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଦେବେ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 21ତମ କିସ୍ତି ନଭେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ 9 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲା 2,000 ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ 22ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଚାଷୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି କେବେ ଆସିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପିଏମ୍ କିଷାନର 22ତମ କିସ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସଦ୍ୟତମ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଯଦିଓ ପିଏମ୍ କିଷାନର 22ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ, ତେବେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସରକାର ନୂତନ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2026ର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ 22ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ହୁଏ ତେବେ ଏହା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ହେବ। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ବା ପିଏମ୍ କିଷାନର 22ତମ କିସ୍ତି ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାରିଖ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ। ଚାଷୀମାନେ ସରକାରୀ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବା ପୂର୍ବରୁ କିସ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିନେବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ବାସଭବନକୁ ନେଇ ବିଜେଡିର ଟାର୍ଗେଟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ବାସଭବନକୁ ନେଇ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲା ବିଜେଡି। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ଲେଲିନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ବାସଭବନ ନେଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାହିଁକି ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ତହବିଲରୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷତି ହେବ। ପୂର୍ବ ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଉତ୍ତର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ବିଗତ 24 ବର୍ଷ ଧରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ। ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ତ କେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ଦରକାର ପଡ଼ୁନଥିଲା। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡି ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ବାସଭବନରେ ଓଡ଼ିଶା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଏହାସହ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ନେବାର ଅର୍ଥ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଭରସା ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ପୋଲିସ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷତି ସହିବ। 3 ମୂର୍ତ୍ତି ଲେନ୍ରେ ବିଜେପିର ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଉ ଗୋଟେ ପାୱାର ସେଣ୍ଟର ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ନିଜେ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖନ୍ତୁ, ତେବେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ରଖୁ। ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା, ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗର ତନାଘନା। ରାଜଧାନୀର ଏକ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା, ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗଙ୍କ ତନାଘନା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 5 ଜଣିଆ ଟିମ୍ର ଅନୁଧ୍ୟାନ। ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ 3 ସହପାଠୀ। ଗତ 12 ତାରିଖରେ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ 3 ଅଭିଯୁକ୍ତ। ତେବେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପୁଲିସ 3 ଜଣ ନାବାଳକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଳ ସ୍ୱାଧାର ଗୃହରେ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ 3 ଛାତ୍ର ହେଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର। ଗାଧୁଆ ବେଳେ ସାବୁନ ଲଗାକୁ ନେଇ ବାଥରୁମରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଡାଲି ଫୋପଡ଼ା ଫିଙ୍ଗାକୁ ନେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ 3 ଜଣ ଯାକ ମିଶି ପେଲିଦେବା ଓ ବେକରେ ଚାପ ପକାଇବା ଫଳରେ ପିଲାଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରୁ ପୋଲିସକୁ
ହୋଇଥିଲା ସନ୍ଦେହ। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ରସି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା କୁହାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରତିବାଦରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଶବ ରଖି ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ। ବିବାଦ ବଢ଼ିବା ପରେ କେନ୍ଦୁଝର ଟାଉନ ଥାନାରେ 0 ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁଝରରୁ ମାମଲା ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଥିଲା। ମୃତ ଛାତ୍ର କେଉଁଝର ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟିକର ଘୁମରା ଗ୍ରାମର ରଘୁନାଥ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପୁଅ ଶିବ ମୁଣ୍ଡା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପଶ୍ଚିମରୁ ଦକ୍ଷିଣ ସବୁଠି ମଣ୍ଡି ତାତି। ରାୟଗଡ଼ାରେ ମଣ୍ଡି ଉଦ୍ଘାଟନକୁ ନେଇ ବିରୋଧ। ରାୟଗଡ଼ାରେ ମଣ୍ଡି ଉଦ୍ଘାଟନକୁ ବିରୋଧ। ଟୋକେନ୍ ପ୍ରଦାନରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ତାତିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ମଣ୍ଡି ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଆର୍ଏମ୍ସି ସମ୍ପାଦକ, ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ଆସି ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ପରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା ପରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିଲା ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ମଣ୍ଡି। ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟୋକନ ପ୍ରଦାନରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଖରିଫ ଋତୁ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଉଦ୍ଘାଟନକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଚାଷୀ। ରାୟଗଡ଼ା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ପରିସରରେ ମଣ୍ଡିକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜଳସେଚିତ ଜମିରେ 19 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଓ ଅଣ ଜଳସେଚିତ ଜମିରେ 13 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପାଇଁ ଟୋକନ ଦେବାକୁ ସରକାର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଜଳସେଚିତ ଜମିରେ 25ରୁ 30 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଓ ଅଣ ଜଳସେଚିତ ଜମିରେ 20ରୁ 22 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପାଉଛୁ। ତେବେ ବଳକା ଧାନକୁ ଚାଷୀ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମଣ୍ଡି ଉଦ୍ଘାଟନ ପୂର୍ବରୁ 80% ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାତ୍ର 20ରୁ 30% ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟୋକନ ଆସିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ଜମିର ସର୍ଭେ ହୋଇନଥିବା ଚାଷୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେବା ଯାଏ ଉଦ୍ଘାଟନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଥିଲା। ପରେ ରାୟଗଡ଼ା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ମଣ୍ଡି ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରଙ୍କର ହେଉଛି ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି, ମିଳୁନି ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଓପିଡି ବନ୍ଦ। ଡାକ୍ତର ଖୋଜୁଛି ଡାକ୍ତରଖାନା। ଆମେ କହୁଛୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ସହର ସମ୍ବଲପୁର ଛାତିରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର କଥା। ବାହାରୁ ସୁନ୍ଦର, ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଫମ୍ପା। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ହସ୍ପିଟାଲ। ହଜାର ହଜାର ରୋଗୀ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ମାତ୍ର ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଓପିଡି ବନ୍ଦ ରହୁଛି। ଆଉ ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଘୋର ଅଭାବ। 128 ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 38 ଜଣ ଡାକ୍ତର। ସେଥିରୁ ପୁଣି 8 ଜଣ ଠିକା ଓ 5ରୁ 6 ଜଣ ଡେପୁଟେସନରେ। 10ଟି ୱିଙ୍ଗ ଅଫିସର ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି 7 ଜଣ। 35 ପଦବୀରେ 12 ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ। ତେବେ 79 ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତର ବା ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 12 ଜଣ ଡାକ୍ତର। ଟିବି, ଆନେସ୍ଥେସିଆ, ପାଥୋଲୋଜି, ରେଡିଓଲୋଜି ଓ କାର୍ଡିଓଲୋଜି ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗରେ ନାହାନ୍ତି ଜଣେ ହେଲେ ଡାକ୍ତର। ଏପଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପାଥୋଲୋଜି ବିଭାଗରେ କରାଯାଇଛି ଥଇଥାନ। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କମି କମି ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ, ଚର୍ମ ଓ ଚକ୍ଷୁ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗରେ ମାତ୍ର ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସର ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଲେ ଯୋଗ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପାର୍କରେ ପହଞ୍ଚି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତରତ୍ନ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ସେ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଛକକୁ ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗତ ମୋହନ ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ନଗର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ବେଳେ ଖଣିମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଜେନା, ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ କେ ଅନିଲ କୁମାର ସମେତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବାରିପଦାରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀକୁ ରେଳ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ସଂସଦରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଂସଦ। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବାରିପଦାରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀକୁ ରେଳ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି କି? ସଂସଦରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସାଂସଦ ନବଚରଣ ମାଝୀ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି କିଛି ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି ତେବେ ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି? ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଥିଲେ ଯେ ନିକଟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 3ଟି ରେଳ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ କୋଲକାତା, ରାଉରକେଲା ଏବଂ ରାଞ୍ଚିକୁ ରେଳ ଚଳାଚଳ କରୁଛି। ଏହି ରେଳ ଚଳାଚଳ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ବେଶ୍ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ହେଉ କି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ନୂଆ ରେଳ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯେପରିକି ବନ୍ଦେ ଭାରତ, ଅମୃତ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛି। ସାଂସଦ ନବଚରଣ ମାଝୀ ଯେଉଁ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି, ଯଦି ସେପରି କିଛି ଆଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ତେବେ ଆମେ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଜଳପଥରେ ଶତ୍ରୁକୁ ମାତ୍ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାରତ।
ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଉଛି ରୋମିଓ ହେଲିକପ୍ଟର। ଗୋଆର ନେଭାଲ ବେସ୍ରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ MH-60R ରୋମିଓ ହେଲିକପ୍ଟର। ହିନ୍ଦ ମହାସାଗରରେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ହେଲିକପ୍ଟର ଏକ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରୋମିଓ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍, ଯାହାକୁ ପଶ୍ଚିମ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୀମାରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ରହିଛି ମଲ୍ଟି ମୋଡ୍ ରାଡାର ଏବଂ ହାଇ ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍ କ୍ୟାମେରା, ଯାହା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଶତ୍ରୁର ବୁଡ଼ା ଜାହାଜକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିପାରିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ହେଲିକପ୍ଟରଗୁଡ଼ିକୁ INS ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଏବଂ INS ବିକ୍ରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ଆମେରିକା ସହ ହୋଇଥିବା 24ଟି ହେଲିକପ୍ଟର ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ନୂତନ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ ଚୀନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ। ଏହାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସେନ୍ସର ଏବଂ ରାଡାର ପ୍ରଣାଳୀ ଯେକୌଣସି ପାଣିପାଗରେ ଶତ୍ରୁର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିପାରିବ। ଜାନୁଆରୀ 6ରୁ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ଏଥିଲାଗି ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 6 ତାରିଖରୁ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚିଲିକା, ନଳବନ, ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ି, ହୀରାକୁଦ ଏବଂ ନନ୍ଦନକାନନ ପରି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇ ଏହି ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବ। ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବାରୁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଧୁନିକ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ଏବଂ ଏନକ୍ଲୋଜର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସୁବିଧାରେ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିପାରିବେ। ସାହାରା ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆଉ 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଲେ ଅନୁମତି। ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆଉ 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଭୂତି ଓ ବିନିମୟ ବୋର୍ଡ ବା ସେବି ନିକଟରେ ସାହାରା ଗ୍ରୁପ୍ ପକ୍ଷରୁ ଜମା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାୟ 25,000 କୋଟି ରାଶିରୁ 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଓ ବିଚାରପତି ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗ୍ଚୀଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାହାରା ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ କୋଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ, ଯାହା ସାହାରା ସେବି ରିଫଣ୍ଡ ଖାତାରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ସମିତି ନିବନ୍ଧକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଆବଶ୍ୟକ ଯାଞ୍ଚ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ସମିତି ନିବନ୍ଧକ ଏହି ଅର୍ଥ ଜମାକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର 2023 ମାର୍ଚ୍ଚ ଆଦେଶରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁରୂପ ଏହା ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ଏଥିସହିତ 2023 ଡିସେମ୍ବରରେ ଆବଣ୍ଟିତ 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିତରଣ ପାଇଁ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ 2025 ଡିସେମ୍ବର 31 ଅର୍ଥାତ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 31କୁ ବୃଦ୍ଧି କରି 2026 ଡିସେମ୍ବର 31 ଯାଏଁ କରାଯାଇଛି। ଘରେ ଝିଅ ଥିଲେ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର, ମିଳିବ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାରେ କରନ୍ତୁ ନିବେଶ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସେଭିଂ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ସରକାରଙ୍କର ଏଭଳି ଏକ ଯୋଜନା ହେଉଛି ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା, ଯାହା କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳୁଥିବା 8% ଲାଭାଂଶକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ 8.2% କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅ ନାଁରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରିବେ। ବର୍ଷକୁ 250 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1.5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ମାସିକ 1,000 ଟଙ୍କା 15 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ 1,80,000 ଟଙ୍କା ଜମା କରି ଆପଣ 21 ବର୍ଷ ପରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଏହି ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏଣିକି ମାସକୁ ମିଳିବ 1,000 ଟଙ୍କା ସହ 5 କେଜି ଚାଉଳ। ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୋଟି କୋଟି ଲୋକେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ଏକ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ବଡ଼ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ଯୋଜନା ସେହି ପରିବାର ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଲାଭଦାୟକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସେହି ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସହିତ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପ୍ରତି ମାସରେ 1,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଜଣେ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକ ହେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହେବା ଉଚିତ। ରାସନ କାର୍ଡରେ EKYC କରାଇଥିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଯଦି ଏହି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଅପଡେଟ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 1,000 ଟଙ୍କା ସହ ମାସକୁ 5 କେଜି ଚାଉଳ ମିଳିବ, ଯାହାକି ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଏବଂ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ବିଷୟ ଅଟେ।
बिना सुधरे 20 लाख टंका पर्यंत लोन देवे सरकार। जानतु किपरि पाइबे ए टंका। जदि आपण जने उद्योगी किंतु टंका अभाव आपणकर व्यवसाय को वृद्धि करि पारुनांती एवं आपण ऋण पाई पारुनांती तेबे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बा पीएमएमवाई आपनको सहायता करि परिबो। या भारत सरकारଙ୍କର एपरि एक योजना जहा माध्यम रे छोट व्यवसायी को ऋण दिया जाए। पीएम मुद्रा योजना ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାରର एनबीएफसी ବା ଅଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆର୍ଥିକ କମ୍ପାନୀ। ଏହା ବ୍ୟାଙ୍କ, एमएफआई, क्षुद्र आर्थिक बैंक एवं अन्य एनबीएफसी गुड़िक पांठि प्रदान करे जो माने छोट व्यवसायी को ऋण प्रदान करती। यह उपाय जो क्षुद्र उद्योगी मानक टंकार आवश्यकता अच्छी से ऋण पाई परिबे। ए योजना रे विशेष कथा होछि आपनको कोनोसी ग्यारंटी बा सुरक्षा देबाको पड़िबो नाही। तेबे आपण प्रधानमंत्री मुद्रा योजना रे 50,000 टंकार आरंभ करी 20 लाख टंका पर्यंत लोन पाई परिबे। तेबे ई लोन छोट दुकानी, गृह व्यवसायी, महिला चाषी, पशुपालन चाषी, छोट कारीगर इत्यादि मानकु दिया जाए। नवीन निवास रे नुआपड़ा पराजयर समीक्षा। तृणमूल स्तर रे लड़ाई पाई नवीन को आह्वान। नुआपड़ा उपनिर्वाचन रे बिजु जनता दलर पराजय परे दलीय सुप्रीमो नवीन पट्टनायक यार एक बड़ धरणर समीक्षा करिसेंते। नवीन निवास रे आयोजित एक गुरुत्वपूर्ण आलोचना रे नुआपड़ा जिला सभापति पराजित प्रार्थी स्नेहांगिनी छुरिया एवं जिलार वरिष्ठ नेतृवृंद जोग देई पराजयर कारण संपर्क रे विस्तृत आलोचना करथिले। एही अवसर रे नवीन पट्टनायक दलीय नेता मानकु साहसर सह काम करने को परामर्श देथिले। तेबे से कहिथिले जे वर्तमान सरकार को भय न करी संगठन को अधिक सुदृढ़ करबा आवश्यक। सरकार को विरोध रे तृणमूल स्तर लड़ाई जारी रखिबाको से आह्वान देथिले। एही आलोचना परे शंख भवन रे एक सांबादिक सम्मेलन करी स्नेहांगिनी छुरिया शासक दल बीजेपी उपरे बर्षिथिले। से गुरुतर अभियोग आनी कहिथिले जे प्रशासन रो सहायता रे बूथ रैगिंग करे बीजेपी एही विजय हासिल करिछि। वर्तमान प्रशासन बीजेपी रो हाथ बारिशी साजी काम करुछि एवं बीजेडी रो अभियोग सुना जाउ नाही। राज्य रे चाषी को धान किना जाउ नाही एवं सरकार को कथा सब काम रे आकाश पातल फरक रहिछ बोली से कहिजंती। दर वृद्धि रो शिखर को छुईबा परे खसिला सुना रूपा दर लाभ कमाइबाको निवेश बिक्री आरंभ करिबारो खसुछि दाम। क्रमागत आकाश छुईबा परे खसिला सुना और रूपा दर रेकर्ड भांगुथिबा सुना रूपा दर ह्रास पाइछि। फଳରେ ग्राहकଙ୍କୁ सामान्य आश्वस्ति मिलिछि। तेबे केते रहिछि सुना रूपा दर आसंतु जानिबा। 24 कैरेट सुना दर 10 ग्राम पिछा 1113 टंका कमिछि। 1,33,249 टंकारू 1,32,136 टंका को खसिछि सुना। सेबरी 22 कैरेट सुना दर 10 ग्राम पिछा 1,019 टंका ह्रास पाइछि। रूपा दर मध्य किलोग्राम प्रति 1446 टंका कमिछि। तेबे 1,93,417 टंकारू 1,91,971 को खसेछि रूपा। लाभ कमाइबाको निवेशक बिक्री आरंभ करिबारु खसु थाइपारे एही दाम। तेबे घरोई खाउटी बजार रे सुना रूपा चाहिदा कमिथिबा सूचना मिलिछि। किछि दिन तळे 10 ग्राम सुना दर थिला 1,35,000 टंका। रूपा किलो किछि दिन तळे 2 लाख टंका टपिथिला, जाकी वर्तमान धीरे धीरे ह्रास पाइबार लागिछि। अंतिम संस्कार पई स्वर्गद्वार रे बढुछि शव संख्या। काठ जोगाण नै बढ़िला चिंता। स्वर्गद्वार रे शव सत्कार पई गहଳି। स्वर्गद्वार रे शव संख्या हु होई बढ़िबार लागिछि। प्रतिदिन शताधिक अंतिम संस्कार हेउछि। तेबे सब रेकर्ड भांगिछि स्वर्गद्वार रो शव सत्कार। 24 घंटा भितर स्वर्गद्वार को आसीछि 136 शव। यह स्वर्गद्वार इतिहास रे सर्वकालीन रेकर्ड। गत अगस्त मासरे गोटिए दिन रे सर्वाधिक 122 टी शव आसीथिबा रेकर्ड होइथिला। क्रमागत भाबरे स्वर्गद्वार को शव संख्या बढ़ि बढ़ि चलिछि। शवदाह पई मुख्य भूमिका निभाउथिबा काठ जोगाण किंतु कमिबार लागिछि और दर बढ़िबार लागिछि। कम दिन भितर स्वर्गद्वार को आवश्यकता अनुसार आउ काठ जोगाई हेबनी बोली आशंका प्रकाश पाइछि। एने काठ जोगाउथिबा संस्था ओएफडीसी स्पष्ट करिछि। ते एनी एतिकी बेलु विकल्प चिंता न कले शवदाह बाधाप्राप्त हेबा थय होछि। एने शव संख्या बढ़ुथिबारु खरा बेले शव न आसिले राति रे दाह करबाकू सुजोग मिलुछि। एने शव संख्या बढ़ुथिबारु खरा बेले शव नै आसिले राति रे दाह करबाकू सुजोग मिलुछि, जाहाकू नै परिजनक मध्यरे प्रबल असंतोष प्रकाश पाइछि। बंचिबी बोली भाबी नथिली, दिने खाइले दिने खाउ नथिली। आफ्रिकीय राष्ट्र सुदान रे निखोज थिबा जगतसिंहपुर जिलार ओडिया युवक आदर्श कुमार बेहेरा को उद्धार करा जायछि। केंद्र सरकार को उद्यम परे से भारत फेरिछंती। तेबे भुवनेश्वर विमान बंदर रे तांको स्वागत करा जायतिला। तेबे सुदान रु सुरक्षित भाबरे फेरिबा परे आदर्श बेहेरा निज उपरे होइतबा जंत्रणा बखाणिछंती। से कहिसंती सुरक्षित स्थान
ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆରଏସଏଫର 15ରୁ 20 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅପହରଣ କରିନେଇଥିଲେ। ଅପହରଣକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଭାରତୀୟ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲେ। ଅପହରଣ ପରେ ତାଙ୍କୁ 2ରୁ 3 ଦିନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଉପରେ ଏକ ଜେଲରେ ରଖିଥିଲେ। ସେ ବଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଭାବିନଥିଲେ, କାରଣ ସେଠାରେ ଦିନେ ଖାଇଲେ ଦିନେ ଖାଉନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆବୁଧାବିରେ ପହଞ୍ଚିବା ଯାଏ ହାତ ବାନ୍ଧି ଓ ଆଖିରେ ପଟି ପକାଇ ରଖିଥିଲେ। ଅପହରଣକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛ କି ବୋଲି ପଚାରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ମୋ ସହ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ମାଲିକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପରେ ପରିବାର ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।